नमस्ते बच्चों। आपका तो PT3 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और रिज़ल्ट भी अनाउंस होने वाला है। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। जो इस चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है समझिए। अच्छा, मैं चित्र दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर तो चित्र दिख रहा है ना, ये कौन सा चित्र है? गणेश, है ना। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को हमारे देश में बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं यहाँ त्योहार। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर एक कौन सा त्योहार है? होली। आप सब लोगों को होली बहुत पसंद है ना बच्चों। देखिए, यहाँ पर होली खेल रहे हैं। ये तो रंग का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इस त्योहार के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद करते होली मनाते हैं। और देखिए, ये कौन सा त्योहार है? ये तो दीपावली है। जो दिवाली के दिन हम दियों को जलाते हैं, घर में दियों को जलाते हैं। और दुर्गा पूजा भी हम लोग इसी त्योहार से मनाए जाते हैं। और इसके बाद देखिए बच्चों, ये कौन सा त्योहार है बताइए? ये तो राखी त्योहार है। बहन ने भाई को क्या करती है? राखी पहनकर त्योहार मनाती है। आरती उतारकर, मीठा खिलाकर राखी पहनती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हम भी यह हमारे भारत में मनाते हैं। और देखिए, यहाँ पर देखिए हैप्पी ओणम करके दिया है। देखो, ओणम के त्यौहार के दिन देखिए, यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ क्या कर रहे हैं? रंगोली डाला है। और बोट रेस दिखता है ना आपको, बोट, ये भी ओणम का त्योहार के दिन मनाते हैं। देखो, कथकली का चित्र भी दिखा रहे हैं। ये सभी दृश्य कहाँ का है बताइए? केरला राज्य का है। केरला में ओणम त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। बच्चों, हम लोगों ने आपको इन सभी त्योहारों के बारे में बताए ना। आज हम आपके जो टेक्स्ट बुक में रहे, आपका 11 पाठ है ओणम। इस त्योहार के बारे में आज हम आपको रिकॉर्ड कर भेज रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए और पाठ शुरू करती हूँ। देखिए। अच्छा बच्चा, आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना? हाँ, देखिए आपका 11 पाठ ओणम। पाठ को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। मैं सुंदरम हूँ। मेरे पिताजी नस्कट के इंजीनियर है। मैं वहीं पढ़ता हूँ। इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव आया है। नोड़ी, देखिए यहाँ पर एक लड़का है, उस लड़का का नाम सुंदरम है। मेरे पिताजी ಮಸ್ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಮಸ್ಕಟ್ ಮೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಸ್ಕಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೈ ವಹಿ ಪಡ್ತಾ ಹೂँ,
ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಸುಂದರಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಸ್ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ವರ್ಷ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, उनके परिवार के साथ ओणम त्योहार मनाने के लिए उनके गांव जा रहा है. ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಹೇ ಹಮಾರ ಗಾಂವ್, ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಚಾರೋ ತರಫ್ ಫೂಲ್ ಹಿ ಫೂಲ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ ಹೇ. ಚಾರೋ ತರಫ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. यहाँ आते ही हम ओणम की तैयारियों में व्यस्त हो गए. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. देखिए आप भी अपने घर में जो भी त्यौहार मनाते हैं तो क्या करते हैं, एक हफ्ते से पहले ही घर को साफ सुथरा करते हैं, बर्तन को धो धो कर रखते हैं. जो भी मिठाई बनाना है तो मिठाई बनाकर रखते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं ना. इसी तरह जो ओणम के त्यौहार मनाने के लिए सभी लोग व्यस्त का मतलब है ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की ಮದದ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ छोटे छोटे कामों में मदद कर रहे थे. किसका, दादाजी का और दादी जी का मदद कर रहे थे. सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में व्यस्त था. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. देखिए यहाँ पर दिखता है ना, बोट रेस है ना, दिख रहा है ना. ओणम के त्यौहार के दिन वहाँ पर ये रेस करते हैं वो लोग, वहाँ के लोग. इस रेस में, इस बोट में क्या है, इस नाव में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, जो रेस में किसका नाव पहले जाएगा, इसीलिए वो लोग पानी में नाव को तैराते हैं. और देखिए अगले पार्ट को, ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की. माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ. ಓಣಂ ಕೆ ದಿನ, ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಸುಬೇಹಿ ಉಟ್ಕರ್, ನೋಡಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾನೆ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಕಹಾ ಕಿ ಫೂಲ್ ಚುನ್ ಲಾಯೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೂಗಳು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಮಾರೆ ಲಾಯೆ ಫೂಲೋं से विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. इस दिन घर का मुखिया सबको नए वस्त्र देता है. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ, ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ಗರ್ಕ ಮುಖಿಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಮನೆಯ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೋं को ಪೀಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಪಹನಾಯೇ ಜಾತೆ ಹೇ. ನೋಡಿ ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೋಂಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೀಲೆ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. दादाजी ने हम सबको नए वस्त्र दिए.
ಅಜ್ಜ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದಾದಾಜಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. और देखिए बाद में क्या हुआ, नहा धोकर हमने नए वस्त्र पहने. ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. नए पीले वस्त्रों में सब बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬಸಂತ ಮೇ ಖಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. दादी और माँ ने प्रसाद ले लिए. प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಚಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत स्वादिष्ट थी. ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಖೀರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಎದರಿಂದ ಅಂದರೆ ದೂದ್ ಕಿ ಗುಡ್ ವಾಲಿ, ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ದೂದ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಖೀರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ, ತುಂಬ ಸ್ವಾದವಾಗಿತ್ತಂತೆ. पूजा के बाद हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिले. ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರಂತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಮಯ ಹಮ್ ನೌಕಾ ದೌಡ್ ದೇಖ್ನೆ ಗಯೇ. ಸಂಜೆ ಆಯಿತು, ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೌಕಾ ದೌಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೋಟ್ ರೇಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. आरनमुला नामक स्थान पर नौका दौड़ का आयोजन था. ಆರನ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಬೋಟ್ ರೇಸನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಲಂಬಿ ಲಂಬಿ ನೌಕಾओं के 30-40 नाविक बैठे हुए थे. देखिए ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದ್ವಂತೆ, ಬೋಟುಗಳವು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ರಂದರೆ 30-40 30ರಿಂದ 40 ಜನ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಬೋಟು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತಂತೆ. लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे. ನಾವಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೋಟನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ನಾವಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे. ನೋಡಿ, ಆ ಬೋಟನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕಲ್ವ. ಆ ರೀತಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಟನ್ನು ಅವರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಗೀತ್ ಗಾತೆ ಹೂವೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಚಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅದು ಬೋಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಪ್ಪು ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ, ಹಾಗೆ ಚಲಾತೆ ಥೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಚಪ್ಪುವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೋಟನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಏನಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೋಶಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬೋಟನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕಭಿ ಕೋಯಿ ನಾವ್ ಆಗೆ ನಿಕಲ್ ಜಾತಿ ತೋ ಕಭಿ ಕೋಯಿ तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे. ಕಭಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೋಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಬೋಟ್ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸುವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿರೋರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡು ಓಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಅದೇ ತರಹ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಬೋಟ್ ಮುಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಜೀತೆ ಹುವೆ ನಾವಿಕೋಂಕೋ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೇ ಪಹನಾಯಿ ಗಯಿ. ಯಾರು ಬೋಟ್ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಹಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಕೋ ದೇಖ್ನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಆನಂದ ಲಗಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾರು ಸುಂದರಂ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗಿರೋದು, ಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ದಾದಾಜಿನೇ ಕಹಾ ಕಿ ರಾತ್ ಕೋ ಕಥಕ್ಕಲಿ ನೃತ್ಯ ದೇಖ್ನೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಹೇಳಿದರು, ರಾತ್ರಿ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. कथकली नर्तकों ने अपने मुँह पर कई रंग लगा रखे थे. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ರಾಕ್ಷಸ್ ಬನೆ ನರ್ತಕ್ ಬಹುತ್ ಭಯಾನಕ್ ಲಗ್ ರಹೆ ಥೇ. ಆ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಾಕ್ಷಸನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೈ ತೋ ಉನ್ಹೇ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ ಡರ್ ಗಯಾ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಸುಂದರಂ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಕಥಕ್ಕಳಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಚಾಚಾಜಿ ಉಸ್ಕಿ ತಸ್ವೀರೇ ಖೀಂಚನೆ ಮೇ ವ್ಯಸ್ತ ಥೇ. ಚಾಚಾ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಮೈ ತೋ तस्वीरें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने मित्रों को दिखाऊंगा. ಸುಂದರಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ದಾದಿಜಿನೇ ಓಣಂ ಕಿ ಕಥಾ ಭೀ ಸುನಾಯಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ, ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ. यहाँ है राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी. ನೋಡಿ, ಈ ಓಣಂ
ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ಓಣಂ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಮನಾಕರ್ ಜೋ ಆನಂದ್ ಆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಈ ಸರಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖೀರ್ ತಿಂದ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ತಿಂದ. ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೌಕಾ ದೌಡು ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕಥಕ್ಕಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸುಂದರಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಈ ಸರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಚರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಂತೆ. ವೈಸಾ ಪಹಲಾ ಬಿ ನಹಿ ಆಯಾ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಈ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಆನಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಪರಿವಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಮನೈನೆ ಕಾ ಆನಂದ್ ಅನೋಖಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರಂ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. अच्छा बच्चों, जो आगे भाग जो अभ्यास में रहे भाग को मैं आपको अगले अवधि में बताऊंगी. आपको मालूम हुआ ना त्योहारों का महत्व कैसा होता है. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ತ್ಯೋಹಾರೋಂ ಕಾ ದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು, ಹಬ್ಬಗಳ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೊಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. अच्छा बच्चों, धन्यवाद.